सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर गुरुग्राम कॉलेज तो साडे इस गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल ते आप सब का स्वागत करती हैं जी। अज असी इत्थे तुहाडी जिहड़ी BA 3rd ईयर की पंजाबी की ऑनलाइन क्लास लैके हाज़र हुए हैं। साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास दे विच जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि असी जिहड़े तुहाडे कवि हैं प्रोफैसर मोहन सिंह इन्हां नूं जिहड़ा शुरू किया होया है। जिहड़ी पिछली साडी क्लास सी उस दे विच असी प्रोफैसर मोहन सिंह जी की जिहड़ी कविता सीगी उन्हां दी रचना अदवाटे जिहड़ी ओह कीती सी जी। अदवाटे जिहड़ी रचना सी उहदे विच प्रोफैसर मोहन सिंह जिहड़े हन ओह अपने प्यार ते अध विचकार अदवाटे रह जाण दी जिहड़ी गल आ करते हैं कि की होया जेकर जिहड़ा मेरा प्यार है वह अदवाटे अध विचकार ही रह गया। कहते असल विच ये सब कुछ धरती ते जो कुछ भी है ये सब कुछ अध विचकार ही है, अदवाटे ही खड़ा है। कहते जिहड़े पर्वत हैं वो लगातार इको जगह ही खड़े योग मुद्रा दे विच खड़े उदास हो गए हैं। अंबर लगातार घूम घूम के थक गया है। तारे रोजाना ही अपना जिहड़ा चक्कर कट के थक चुके हैं, अक चुके हैं। अनेकां ही तारे टुट के रह गए हैं, पर यह सब कुछ अपनी मंजिल तक अजे भी पहुँच नहीं सकिया। सो इस जहान ते इस दुनिया ते सब कुछ ही अध विचकार खड़ा है। जिहड़ा मनुख है वो सोच सोच के अपनिया मुश्किलों सोच सोच के हार चुका है, सौ के थक चुका है ते औरत बच्चों को जन्म दे के थक चुकी है। दोने ही इस संसार दियाँ भयानक समस्यावां उत्ते सोच रहे हैं, सोच सोच के अक गए हैं, पर कोई हल जिहड़ा है अजे भी दिखाई नहीं दिता। सो जिहड़ी हिंसा है वो जिहड़ी अहिंसा वर्त के थक चुकी है ते हिंसा जिहड़ी है वो भी लोगों का लहू पी के अक चुकी है। धर्म भी अदवाटे खड़ा है, अधर्म भी अदवाटे ही खड़ा है। मनुख की सोच अजे भी अदवाटे ही खड़ी है। सो मोहन सिंह जी जिहड़ा कहंदे आ कि की होया जेकर मेरा प्यार जिहड़ा है वो अदवाटे रह गया, अध विचकार ही रह गया, तो फिर जिहड़ा है वो अपने प्यार के अदवाटे रहन का जिहड़ा ये अदवाटे उन्होंने प्यार जिहड़ा रह गया उसनूं जिहड़ा सही साबित करने लई अनेकां तरह के जिहड़े अपने तर्क आ वो साडे सामने जिहड़ा रखते हैं। तो जिहड़ी अज दी असीं उन्हां दी रचना लैके आए हैं जी साडी इस क्लास दे विच। अज दी जिहड़ी उन्हां दी रचना है वो है ताज महल। ताज महल जी जिहड़ी सुंदरता है उसनूं जिहड़ा कवि प्रोफैसर मोहन सिंह जी ने बहुत ही सोहने ढंग दे नाल जिहड़ा बयान किया है। पहले भाग दे विच जिहड़ा सानूं ताज महल की सुंदरता नूं, रूहानी सुंदरता नूं जिहड़ा है बयान किया है। उस तो बाद सुपने की जिहड़ी अवस्था है उसका बयान करते हुए सुपने की अवस्था विचों निकल के चेतना की अवस्था विच जिहड़ा है पहुँच के सुपने की अवस्था तो निकल के चेतना की अवस्था ते पहुँच के प्रगतिशील जिहड़ी है प्रगतिशील की मुद्रा जिहड़ी है धारण करते हुए प्रगतिशील मुद्रा को धारण करते हुए मार्क्सवादी नजरिए तो जिहड़ी है इस इमारत की जिहड़ी जिन्होंने सिरजना की है ताज महल की सिरजना करने वालियां द्वारा जिहड़ा है गरीब मजदूरों का जो शोषण किया गया है, ताज महल की जिहड़ी सिरजना करवाई गई ते उस समय जो लोगों का शोषण किया गया है उसनूं कवि ने बहुत ही जिहड़ा है निंदनयोग ढंग नाल साडे सामने भी बयान किया है। सो इस जिहड़ी कविता है ताज महल इहदे विच जिहड़ा कवि पहला ताज महल की सुंदरता का वर्णन करता है कि ताज महल जो कि बहुत ही सुंदर है, जमुना के जिहड़ा किनारे ते ये जिहड़ी संगमरमर चिट्टे संगमरमर की इमारत है बनाई गई है ते इस नूं बनाउण वाले मुगल हन ते जिहड़ी है उस तो बाद इस नूं बना के
जो मतलब सुहबड़ उस जगह नूं दिता गया है उसका वर्णन। तो फिर दूसरे भाग दे विच इस बनाउण दे पिछे होए मजदूर जिहड़े हन उन्हां दे शोषण नूं जिहड़ा कवि है प्रोफैसर मोहन सिंह उन्होंने सानू जिहड़ा इस कविता विच दस्सण दी कोशिश की है। सो चलते हैं जी साडी पहला कविता दे वाल। ये जिहड़ी कविता है उहदे विच जिहड़ा कवि है वो की कहने की कोशिश कर रहा है। कहते ताज महल की जिहड़ी हैगी आ सुंदरता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, दुध चिट्टिया रंगदार मरमरा, दुध चिट्टिया रंगदार मरमरा दे गल कट के बाही, सोहल पतलियां चंदियां रिश्मा सुतियां बेपरवाही, बिरशां बूटियां दे परछावे नशियां नाल गुड़ंदे, घाह दे सोहल सीनियां उत्ते स्वाद स्वाद हो ऊंगे, लग टाहना गल वेला सुतियां, लग वेला गल कलियां, लग कलियां गल गंदा सुतियां, नींद वलेवें वलियां। फिर कहते शांत सुता जमुना दे कंढे, हरे भरे अते सावे, नींद बगुती जलधारा नूं बन्नी विच कलावे, सुते पानियां दे विच सुता ताज महल दा साया, जावे जमुना हरन वास्ते बुक्कड़ विच झुकाया, ऐडर दूर सागरां वतनी नसन जदों ओ लगी, नींद टूमणियां दे जंतर विच टोर उसदी बजी, सुते इस चौगिरदे अंदर मैं कल्ला एक जागा, जग रहियां मेरियां दो अखां मेरियां, चुप चुप वांग चिरागा, गोबिंद दियां उभारां उत्ते मस्ताइयां अलशाइयां, फिर रहियां सन नजरां मेरियां, सोहज सवार तहराइयां, तक तक कसब हुनर मुगलां दा, हैरत वधदी जावे शाहजहान दे सोहज स्वाद नूं लू लू प्यार सलावे, एने नूं गोबिंद दा आंडा टोटे टोटे होया, चीकां कूकां के फरियादां जा अंबर नूं छोया, हड़ मजदूर नीआं दा वरिया। इत्थे तक जिहड़ी आपां इह कविता एक बारी करांगे, फिर उस तो अगे जिहड़ा हैगा इहदा अगला भाग जिहड़ा है वो असीं करांगे। सो चलदे हां साडी जिहड़ी पहली कविता दे पहले भाग दे विच कहंदे दुध चिट्टियां रंगदार मरमरा, जिहड़ा इहदे विच जिहड़ा है चाननी जिहड़ी रात है, चाननी रात दे विच जिहड़ी ताज महल की जिहड़ी सुंदरता है उसनूं जिहड़ा कवि ने बयान किया है, ते नाल दी नाल इसका जिहड़ा इतिहास आ वो दस्सण दी कोशिश भी की है। कहंदे जिहड़ा ताज महल है वो इस तरह प्रतीत हो रहा है, ताज महल इस तरह प्रतीत हो रहा है जिस तरह कहंदे दुध चिट्टियां रंगदार संगमरमर दियां जिहड़ियां शिला हन, दुध चिट्टियां रंगदार संगमरमर दियां जिहड़ियां शिला हन, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨ ਦੇ ਗਲ ਬਾਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ ਉਹ ਚੰਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਲ ਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣੀ रात ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ महल है उसकी सुंदरता इस तरह लग रही है, इस तरह प्रतीत हो रही है जिस तरह दुध चिट्टे रंगदार संगमरमर दियां जिहड़ियां शिला हन वो चन्न दियां जिहड़ियां सोहल ते पतलियां रिश्मां हन उन्हां दे गल विच अपणियां बाहां पा के बेपरवाही दे नाल सुत्तियां पईयां होण। कहते इस तरह कहते बिरशां बूटियां दे परछावे नशियां नाल गुड़दे, कहते इस तरह बिरशां अते बूटियां दे परछावे भी एक प्रकार दे
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਸੋਹਲ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਊਂਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਸ਼ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਸੋਹਲ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਊਂਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵੇਲਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਗੰਧਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੱਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਸਾਵੇਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਦੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਲ ਧਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮੁਨਾ ਦੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਜਮੁਨਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਸਾਗਰਾਂ ਬੰਨੀ ਨਸਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਮੁਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਉਡਾਲ ਕੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਟੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੱਜੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਇਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਲ ਕੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮੁਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਜੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕਵੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਗਾ, ਕਵੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਹਜ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਸਬ ਹੁਨਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਗਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ, ਹੈਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸੋਜ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਲੂ ਲੂ ਪਿਆਸ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸੋਹਜ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸੋਹਜ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂ ਲੂ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੂ ਲੂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੂ ਲੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੂਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੋ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਕੂਕਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਹਨ ਉਸ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਦੁਰਮਟ, ਤੇਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਗਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਥਰੂ ਹਨ ਉਹ ਛਲਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੁਰਮਟ ਤੇਸੇ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਛਲਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਹਨ ਉਹ ਬੋਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਟੇ ਹਨ ਗਰਦਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲ ਹਨ ਉਹ ਤੁੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੀ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਆਈਆਂ ਪਾਟੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਂਟਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀ ਜਾਣ ਸਲਾਟਾਂ ਏਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਆਈ ਨਾਲ ਪੀੜ ਦੇ ਕਲਵਟ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਕੁਰਲਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਪਾਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਕੁਰਲਾਈ ਕੀ ਉਹ ਹੁਸਨ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸਨ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਛਲਦਾ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਸਨ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਸਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਚਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।